सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां वड्डियां खबरां दे इस खास टॉप न्यूज़ बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। इस खास बुलेटिन दे विच असीं तुहानूं दस्सांगे पंजाब दीयां हुण तक दीयां 6 मई दीयां यानी कि अज शनिचरवार दीयां सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां। शुरुआत करांगे जलंधर जिमनी चोण दी खास खबर तो। जिवें जिवें चोणां दा दिन नेड़े आ रहा है ते प्रचार च भी गिणती दे कुछ घंटे ही बाकी रह गए ने, उवें उवें सारियां सियासी पार्टियां दे लीडर अपने आप नूं पंजाबियां दे सब तो वड्डे ते सच्चे हमदर्द दस्सण दे लई पूरी वाह ला रहे ने। सियासी दूषणबाजी जोरां ते चल रही है। शनिचरवार नूं भी जलंधर चोणां दे कई सियासी रंग देखण नूं मिले। आप पार्टी के दो मुख मंत्रियों ने जिथे शनिचरवार नूं जलंधर दे विच चोण प्रचार दीयां धूड़ां पट दित्तियां, उत्थे ही बीजेपी के कई दिग्गज लीडरां ने भी जलंधर च डेरे लाए हुए ने। अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी भी प्रचार च पिछे नहीं है। सब तो पहला आम आदमी पार्टी की गल करांगे। दिल्ली ते पंजाब के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल ते भगवंत मान ने शनिचरवार नूं रोड शो दौरान जलंधर वासियों नूं इतिहास रचण दा सद्दा दिंदिआं अपने उम्मीदवार सुशील रिंकू नूं जिताउण दी अपील कीती। भगवंत मान ने कहा कि जलंधर के पिम्स हस्पताल नूं पंजाब सरकार अपने हत्थां विच लवेगी ते बेहतर ढंग नाल चलाएगी, इसलिए हस्पताल नूं नोटिस भी भेज दिता गया है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि असीं जलंधर नूं मुंदरी दे नग वांगू चमका के रखांगे। जलंधर नूं मुंदरी दे नग वांगू चमका देंगे वीरो। देखो बिजली के बिल जीरो आउंदे हैं ना, ये आई आउणगे। देखो नौकरियां मिलण लग गईयां ना, नौकरियां मिलण लग गईयां। 29,000 नौकरी देती हुण तक वीरो। पीजीआई तो भी अपग्रेडेड हस्पताल बनावांगे, बनिया ही होया तुहाडे कोले। असीं उन्हां नाल कहता, उन्होंने नोटिस जारी करता। जिहड़ा पिम्स है उन्होंने असीं सरकार चलाऊगी और मुफ्त दे विच तुहाडा इलाज उत्थे होऊगा। बहुत वधिया हस्पताल बनाउणा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 60 साल इथों कांग्रेस का ही MP बनता रहा है, पर जलंधर हाले तक कूड़े के ढेर ते ही बैठा है। असीं दोवें मुख मंत्री कहते तुहाडे कोलों सिर्फ 11 महीने मंग रहे हैं। 2024 दे विच लोक सभा चोणां होणीआं ही ने। जे उदों तक असीं काम ना कीता तां भावें सानूं वोटां ना पायो। आपने 60 साल आपने कांग्रेस को वोट दिए। जलंधर का चुनाव है, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता वोट मांगने आया दिल्ली से? कोई नहीं आया। हम दो मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के दो सबसे बड़े नेता हैं। दोनों आपसे वोट मांगने आए हैं। अपनी झोली फैला के जलंधर वालों से दोनों वोट मांगने हैं। कांग्रेस को आपकी वोट की जरूरत ही नहीं है, वो वोट मांगने ही नहीं आए। तो अगर कोई वोट मांग ही नहीं रहा तो उसको क्यों देते हो? इस मौके खास गल देखने को मिली कि मुख्यमंत्री मान ने तो अपना भाषण शुरू करने तो पहला बोले सो निहाल का जयकारा लाया, जबकि अरविंद केजरीवाल ने भारत माता दी जय दे नारे लाए। उंज आम तौर पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री भगवंत मान ना ही तो कदे फतेह बुलाते हैं, ना ही बोले सो निहाल बोलते हैं, बल्कि अपनी हर तकरीर तो बाद या पंजाबियों के लिए कोई भी वड्डा ऐलान करने तो बाद भारत माता की जय ही कहते होंगे ने। दल बदलियां की गल कर लीए तो श्रोमणी अकाली दल के दल बदलू लीडर चंदन गरेवाल मुड़ आम आदमी पार्टी के शामिल हो गए ने। पिछलियां विधान सभा चोणां उन्होंने श्रोमणी अकाली दल के वलों लड़ियां सन, जबकि उस तो पिछलियां 2017 दीयां विधान सभा चोणां दे विच करतारपुर हल्के तो आम आदमी पार्टी के वलों ही खड़े हुए सन। हुण गल करांगे बीजेपी की सरगर्मी की। जलंधर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ते तिखे हमले किए। ठाकुर ने कहा कि वोट बैंक की रणनीति और तुष्टिकरण की राजनीति लिए कांग्रेस किसी भी पद्धर तक जा सकती है। कांग्रेस राम नूं काल्पनिक भी मन सकती है ते बजरंग बली ते टिप्पणी भी कर सकती है। कांग्रेस भी केरला कहानी के सच का विरोध करती है ते अजिही मानसिकता वोट बैंक की राजनीति लिए ही दिखाई देती है। अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि कांग्रेस उसामा बिन लादन नूं उसामा जी कह के बुलाउंदी है ते बाटला हाउस के दोषी अतवादी दे लई रोंदी है। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ते निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल तो वध भ्रिष्ट इस मुल्क में कोई नहीं है। वड्डियां गल्लां करने वाली आम आदमी पार्टी के सेहत मंत्री सतेंद्र जैन शराब ते भ्रिष्टाचार के मामले में कहते जेलों में बंद ने। कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी के तिखे हमले करन तो बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जम के तारीफ की ते कहा कि PM मोदी के प्रबंधन ते दुनिया विश्वास करती है ते कांग्रेस हमेशा इस ते सवाल चुकती है। कांग्रेस कभी राम पर पैसेंजर खड़ा करती है, कभी बजरंग बली को कैद करने की बात करती, प्रतिबंध करने की बात करती है। हिंदुस्तान की जनता कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा जान चुकी है और ये तुष्टिकरण की राजनीति जो कांग्रेस करती है
इसका मुंह तोड़ जवाब भी मिलेगा। दूसरा, बजरंगबली का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और मोदी जी को मौत का सौदागर कहना, बिच्छू कहना, जहरीला सांप कहना, नाली का कीड़ा कहना और मोदी तेरी कब्र खोदेगी, इस तरह की भाषा का प्रयोग देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जनता ने पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया और वोट की चोट कर्नाटक की जनता भी देगी और कांग्रेस को फिर बाहर ही रखेगी और भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बनेगी। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਬਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਉਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਲੈਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜਵਾ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾ ਰੱਖਿਆ। यानी कहते जे बाजवा साहब ने बीजेपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 13 ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਨ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਾਜਵਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ 14 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਕਬੂਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਦਲ ਲੈਣ। ਤੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਨੇ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਮੇਰੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲਿਓ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵੋਟ ਅਪੀਲ ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧੂਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਫੰਡ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਊਗਾ। ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਫੰਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ, ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦਾ ਐਮਪੀ ਫੰਡ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸੋ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਚਨਚੇਤ ਹੋਈ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ
ਆਪਣੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਆਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰਹੂਮ ਪੁੱਤ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਤੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ NSA ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 11-12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨਿਆਣੇ ਨੇ, ਬਾਜੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। NSA ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਸੋਚ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੀ ਨੀਤ ਵਾਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਪੱਗਾਂ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ ਟੋਪੀ ਵਾਲਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਕਮਾਵਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਐਡੀ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਵਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਛੱਤ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਰਦੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ 7 ਮਈ ਤੇ 8 ਮਈ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। 8 ਮਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਤੇ 10 ਮਈ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਥੰਮ ਜਾਊਗਾ। 10 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਨੀ ਦਿਨੀ ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰੈਂਡਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਕਿਹਾ SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਆਦੇਸ਼ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਚੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸਤ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਨਤੀਜਾ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗ ਰਹੇ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਵਕਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 18 ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ SGPC ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜੌਹਰ ਕਸਬੇ ਦੀ ਸਨਫਲਾਵਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਆਏ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ PTI ਵੀ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਝਬਾਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਵੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਨਾਮ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਚੀਫ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਦਾਸੂਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੜ ਆਪਣੀ ਚਾਚੇ ਦੇ ਭਰਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੜ ਨੇ KCF ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਉਰਫ ਨੀਟੂ ਕੰਗ ਨੂੰ ਲੰਗੀ ਸਵੇਰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਮਲਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੰਗ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਟੂ ਕੰਗ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਕਤ ਕੰਗ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਗ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਲ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉੱਗੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਖੱਟੜਾ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਉਮਰ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਢਿੱਲੋਂ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਸਮੇਤ 2 ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਦੇ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਕੈਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹੜੱਪੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਾ ਲਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੇਰਵੇ ਛੇਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਲ ਤੇ ਕਰਾਊਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
MP ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ CM ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ 5 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਮੇਜਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ AK-56 ਰਾਈਫਲ, 4 ਮੈਗਜ਼ੀਨ, 56 ਕਾਰਤੂਸ, 9 mm ਪਿਸਤੌਲ, 3 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੇ 3 ਗ੍ਰਨੇਡ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੌਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਪਾਂਡੇ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਢੀ ਜੰਗਲਾਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਰਾਜੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ DGP P ਡੋਂਗੇਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 54 ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਾਫੀ ਖੌਫਨਾਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। DGP ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 54 ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਫਾਲ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਜੀਵਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਵੀ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 54 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਚੁਰਾਚਾਂਦਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ 15 ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਫਾਲ ਈਸਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਫਾਲ ਵੈਸਟ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਰੀਜਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਦਾ ਜਥਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਤੇ ਪਾਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ बहुत नाजुक है। जंतर मंतर पे हमारी कुछ पहलवान लड़कियां धरना देकर बैठी हैं इंसाफ लेने के लिए, और बीजेपी वाले जिस तरह उनके साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए SKM नॉन पॉलिटिकल की ओर से जो प्रोग्राम दिया गया है कि 8 तारीख को बड़ी संख्या में SKM नॉन पॉलिटिकल वहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए उनके लड़कियों के समर्थन में जाने का जो ऐलान किया है, उसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन BKU एकता सिद्धूपुर के हजारों किसान उस सपोर्ट में पहुंचेंगे। हमारा निवेदन है BKU एकता सिद्धूपुर के एक एक कारकुन को कि वहां पहुंचना है, उन लड़कियों को समर्थन देना है, और पूरे देश के लोगों को भी हमारे हाथ जोड़कर विनती है कि आज हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम उन बेटियों के साथ खड़े हों और उनको समर्थन दें। ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਥਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਟਾਪ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।